नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने जदि आपण मानक घरे मनी प्लांट र गछ अछि तेबे ता मूलरे गोटिए जिनिस लुचाई दियंतु। देखिबे आपणक गृहरे केबे भी धनर अभाव हेब नाही। माँ लक्ष्मी आपणक गृहरे सर्वदा पाई वास करिवे। सांग माने आपण माने तो भल भाबरे जानंती जे आमर हिंदू धर्म रे आमे देवादेवी मानंकु जेतिकी गुरुत्व देइथाउ वृक्षलता मानंकु मध्य आमे सेतिकी गुरुत्व देइथाउ। जेपरी देवादेवी माने आम पाई पूजनीय अटंती सेहीपरि वृक्षलता मध्य आम हिंदू मानंक पाई पूजनीय अटंती। आपण माने जानंती जे एपरी किछि वृक्षलता थाए जेउ वृक्षलतारे की माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुଙ୍କ सहित अन्य देवादेवी माने मध्य वास करिथांती एवं वास्तुशास्त्र अनुसारे एपरी किछि वृक्षलता रहिछि जाहाकू आपण निज गृहरे लगाइबा द्वारा आपणक गृहर समस्त वास्तुदोष दूर होइथाए एवं आपणक गृहरु नकारात्मक शक्ति गुड़िक मध्य दूर होई जाइथांती जाहाकि आपणक गृहर उन्नति रे एक मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाए। तेबे आपण माने निश्चय जानिथिबे जे मनी प्लांट केते अधिक महत्वपूर्ण अटे। एहा आमकु आमर धनजनित समस्यारु रक्षा करिथाए एवं आम गृहरे धनर वृद्धि करिबा पाई मनी प्लांट र गछ समस्तंक पाई केते उपयोगी अटे। तेबे सांग माने आपण माने जदि एही मनी प्लांट र गछ मूलरे एही गोटिए जिनिसकु लुचाई दियंती तेबे सेही मनी प्लांट र गछर शक्ति अनेक गुणा बढ़ी जाइथाए जाहाकि आपणकु आहुरी अधिक शुभ फल प्रदान करिथाए। तेबे सांग माने भिडियोटी रे आगकु बढ़िबा पूर्वरु भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति और श्रद्धार सहित जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु जहा फलरे कि माँ लक्ष्मींकर कृपा प्राप्त होई पारिबो। सांग माने आम हिंदू शास्त्र रे बर गछ ओस्त गछ अँला गछ समी गछ कदली गछ एवं तुलसी गछ सहित आहुरी अनेक गुड़िए वृक्ष रहिछि जेउथिरे देवादेवी मानकर वास होइथाए एवं जेउ गछ गुड़िकु आमे पूजा करिथाउ एवं एही गछ गुड़िकर नवग्रह सहित मध्य संबंध रहिथाए एवं आम कुंडली रे रहिथिबा दोष गुड़िक निवारण पाई मध्य एही गछ गुड़िक आमकु साहाय्य करिथाए। तेबे एही गछ गुड़िकु आमे गृहरे लगाइबा द्वारा आम गृहर समस्त नकारात्मक शक्ति गुड़िक गृहरु बाहरी जाइथाए एवं ता बदलरे आम गृहरे सकारात्मक शक्तिर संचार होइथाए जहा फलरे कि आम गृहरे माँ लक्ष्मींकर वास होइथाए एवं आमको माँ लक्ष्मींकर कृपा प्राप्त होइथाए। आपण माने जानती जे जेउठारे नकारात्मक शक्ति रहिथाए सेठारे देवादेवी माने वास करि नथांती मात्र जेउठारे सकारात्मक शक्तिर ऊर्जा रहिथाए सेही स्थानरे समस्त देवादेवी वास करिथांती जहा फलरे कि आमकु समस्त देवादेवी मानकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। तेबे सेही परी एक वृक्ष हेउछि मनी प्लांट। तेबे मनी प्लांट एक एपरी गछ जाहाकि आपण प्रत्येक घरे देखिबाकू पाइबे। आपण माने जानती जे आपण माने जदि निज गृहरे उन्नति चाहुछंती निज धनर वृद्धि चाहुथांती तेबे आपण निज गृहरे मनी प्लांट लगाइबा अत्यंत शुभ होइथाए कारण आपण माने जानती जे एही गछटी धन को निज आड़कू आकर्षित करिथाए सेथिपाई तार नाम मनी प्लांट अटे। मात्र सांग माने आपण माने जेतेबेले कौनसी उपाय को पालन करुछंती ताहा आपणकू सेतेबेले शुभ फल प्रदान करिथाए जेतेबेले आपण एही उपायटिकू विधि विधानर सह सठिक भाबरे पालन करिथांती। मने रखंतु जे जदि आपण उपायटिकू ठीक भाबरे तार विधि विधान सहित पालन न करंती तेबे ताहा आपणकू शुभ
ପରିଣାମ ବଦଳରେ ଅଶୁଭ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ସବୁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଗୃହରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଆପଣ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନାଶ କରି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର କରୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନର ଆକର୍ଷିତ କରୁ, ତାହା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସବୁ ବାସ୍ତୁଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିଦେଉ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ତାର ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ତେବେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଇବାର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଦିଗ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ଏହି ଦୁଇଟି ଦିଗ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦିଗ ଅଟେ, କାରଣ ଗୃହର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଅଧିକ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଦିଗରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସେଠାକାର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନାଶ କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା ସମ୍ଭବ ନ ହୁଏ, ତେବେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ନିଜର ଛାତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ମାତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ହିଁ ରଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଅଛି, ତେବେ ତାକୁ ସର୍ବଦା ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ତାହା କେବେ ବି ଝାଉଁଳି ନଯାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯାଏ କିମ୍ବା ଯଦି ଗଛଟି ଶୁଖିଯାଏ, ତେବେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଯଦି ସେହି ଗଛରେ କୌଣସି ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଶୁଖିଯାଏ, ସେହି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସବୁଜିମା ଭରା ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ଶୁଖିଯାଇଥିବା ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ନେଇ ନିଜ ଗୃହରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବା ବଦଳରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାର ଡାଳଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଦା ଉପରକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ତାର ଡାଳଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଉପରକୁ ବଢ଼ିବ, ଆପଣ ସେତେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତିକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଡାଳଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ଓହଳି ଭୂଇଁରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଏହା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବାଧାଜାତ କରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ କାଚର କୌଣସି ଜାଗାରେ କିମ୍ବା ମାଟିର ପାତ୍ରରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ କୌଣସି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷରେ କିମ୍ବା ମାଟିରେ ତଳେ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ରାହୁ, କେତୁ ଏବଂ ଶନି ଦଶା ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏମିତିରେ ବି ଆମର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମର ନିଜ ଗୃହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଜିନିଷ ଆମ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ନିଜ ଗୃହରେ କୌଣସି
ଅଦରକାରୀ କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଜିନିଷ ନ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପରି ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବାସନ କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗାରୁଜା ପାତ୍ର ରହିଥାଏ ଆପଣ ସେଥିରେ ବୃକ୍ଷଲତା ଲଗାଇବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକର ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରି ହୋଇ ରହିଥିବ ସେହି ଲୋକର ଘରୁ ଏକ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେହି ଲୋକର ଘରୁ ଏକ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟଟିଏ ଆଣି ନିଜ ଗୃହରେ ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତାହାର ଡାଳଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ଉପରକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ସେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛର ଡାଳ ଯେମିତି ପରସ୍ପର ସହିତ ଗୁଡ଼େଇ ନ ହୁଏ। ଏପରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଯଦି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଇବେ ଯେପରି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହିଁ ଆପଣ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଲଗାଇବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଶୁଭଫଳ 100 ଗୁଣା ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମୂଳରେ କିଛି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚରଣ ପାଖରେ ରଖି ସିନ୍ଦୂର କୁଙ୍କୁମ ଦେଇ ତାକୁ ବିଧିବିଧାନର ସହିତ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ଲାଲ କପଡ଼ାକୁ ନେଇ ଆପଣ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ମୂଳରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ମୂଳରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଏବଂ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ଗୃହର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଲଗାତାର ଭାବରେ 4ଟି ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହାର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମାତ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ସବୁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଥିଲା ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଉପାୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଦେଇପାରିବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।